तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी। इको ओंकार सतगुर प्रसाद। वेद कतेब इफ्तर पाई दिल का फिक्र ना जाए। टोका दम करारी जा करह हाजर हजूर खुदाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडां दे मालक जुग जुग अटल शब्दा अवतार दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ मिल बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आओ बड़े प्यार यार सत्कार दे नाल अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुरां दी पवित्र अमृत बाणी की कथा विचार व्याख्या सो सरवण करके लाह प्राप्त करो जी। एक बार उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तिलंग बाणी भगतां की। तिलंग राग दे विच सतगुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज भगतां दी बाणी लिखवा रहे हन। कबीर जी सब तो पहला धन भगत कबीर साहिब जी की बाणी लिखवाउंदे ने। इको ओंकार सतगुर प्रसाद। भगत कबीर साहिब जी के पास पंडित अते काजी मिल के चर्चा करन लई आए। क्या तुसीं वेदां नूं मनदे हो कि कतीबां नूं मनदे हो? एक मत विच आओ। ना पता लगता तुसीं मुसलमान हो ना पता लगता तुसीं हिंदू हो। सतगुरु नानक देव जी महाराज साहब ये भी कौतकी सन। अज तक किसी नूं भी नहीं पता चलिया है ते ना ही महाराज ने कोई पक्षपात किया। भावें कोई हिंदू आ गया उन्होंने भी उपदेश दे दिता। जगन्नाथपुरी दे मंदिर विच जाके पंडितां नूं समझाया। कुंभ दे मेले कुरुक्षेत्र तीर्थ ते जाके पंडितां नूं समझाया। ते भावें कोई मुसलमान आ गया उन्हें भी मक्के दे विच जाके उपदेश दिता। तरी निशानी कौंस दी मक्के अंदर पूज कराई। ते भावें कोई जोगी आ गया गोरखनाथ मछंद्रनाथ वर्गा उन्होंने भी उपदेश बख्शिया। जोगी कह है जोग पल मीठा। ते इउं सारे आप अपने मतां नूं मंडन करते हैं विशेष दसते हैं। पर सतगुरु महाराज जी ने प्रभु के नाम का मत दर्शाया है। इंज भगत कबीर साहिब जी भी परमेश्वर का नाम जपदे किसी को पता नहीं लग्या भी ये मुसलमान ने कि हिंदू ने। इसलिए वो सारे लड़ते झगड़ते रहंदे सीगे भी तेरा पता नहीं लगता। भावें उन्होंने उचारिया कि ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड बुरान अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। लोगा भरम न भूलो भाई खालक खलक खलक में खालक
ਉਹ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਸੋ ਕਾਜੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਦ ਆਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਕਤੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇ ਬਿਫਤਰ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਸਾਮ ਵੇਦ, ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ, ਅਤੇ 4 ਕਤੀਬਾਂ ਹਨ, ਤੌਰੇਤ, ਜੰਬੂਰ, ਅੰਜੀਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ 4 ਵੇਦ ਅਤੇ 4 ਕਤੀਬਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਰੂਪ ਘੋੜੇ, ਮੰਨਣ ਰੂਪ ਰਥ ਅਤੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਰੂਪ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੇਦਾਂ ਕਤੀਬਾਂ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਕੰਢੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸੌਖਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਕਤੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਰੂਪੀ ਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਤੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾ ਮਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਤ ਵੇਦ ਕਤੀਬਨ ਤਿਆਗੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ ਮਤ ਵੇਦ ਕਤੀਬਨ ਤਿਆਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਭਏ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਕਤੀਬਾਂ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਕਤੇ ਬਿਫਤਰ ਪਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਇਫਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ, ਜੋ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਇਫਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਖਾਵੇ ਮਤ। ਇਹ ਭਾਈ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਤੀਬਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰੀ ਸਮਝੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੰਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਕਰ ਝੋਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਤੀਬਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ। 4 ਵੇਦ 4 ਕਤੇਬ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਮਾਤਰ ਹੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ,
ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸੁਣੀਐ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਜਪਿ ਸਗਵਾਰੈ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਰਹਾਉ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਐ, ਇਕ ਬਸਤਿ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ। ਬਸਤਿ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਾਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਇੰਝ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਕਤੀਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਊ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਊ ਮਾਰਨਾ ਗੋ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਕੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਆਪ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਆ ਰਾਮ ਨੇ ਅਸਵਮੇਧ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਘੋੜਾ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਮੂਰਛਿਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੀਤਾ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਿਆਣਿਓ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਜੇ ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜੇ, ਨਾ ਮਾਰੋ, ਪਰੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਭਗਤ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੇ ਹੋਵੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਵਮੇਧ ਜੱਗ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੁੰਨ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਗੋਮੇਧ ਜੱਗ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਦ ਕਤੇ ਵਿਫਤਰ ਪਾਈ। ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਇਫਤਰਾ ਦਾ ਹੈ ਜਾਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਫਸਾਉਣੇ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80,000 ਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਗਊ ਆਦਿਕ ਦਾ ਯੱਗ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਹੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਇਉਂ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80,000 ਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਬਚੀ 20,000। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16,000 ਸੁਰਤੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੋ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਆਏ। ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਭਲਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਝ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਕੇਵਲ 4000 ਸੁਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ 1 ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਉਚਾਰੀ, 4 ਵੇਦ ਉਚਾਰੇ, ਪਰ 2 ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ 2.5 ਅੱਖਰ, ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਈਏ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਖਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਭੋਗ ਲక్ష్ਮੀ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਰੇ ਨਿਸ਼ੰਖਾ ਬਕਰੇ। ਸਣ ਟੋਪੀ ਸਣ ਜੁਤੀ ਸਣ ਟੋਪੀ, ਸਣ ਟੋਪੀ ਸਣ ਜੁਤੀ, ਜੁਤੀ ਸਣੇ ਖੁਦਾ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਤੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਲ ਰੂਪ ਫਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਕਤੇ ਵਿਫਤਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਅਰਥ ਇਫਤਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਭਾਈ 4 ਵੇਦ ਅਤੇ ਕਤੀਬਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਧੋਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖੂਗਾ, ਜੇ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾਗ ਵੀ ਉਹ ਗੰਦਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵਾਰਨਾ ਆਪ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਕਤੇਬ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਸੰਸਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਲਕ ਜਾਂ ਥਿਮ ਆਦਿਕ ਦੱਸਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਕਾਲਕ ਦੂਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤਿਵੇਂ ਵੇਦਕ ਦੇਵ ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਲਕ ਅੰਤਕਰਨ ਰੂਪੀ ਮੁਖ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਮ ਡੰਡ ਸਹੈ, ਮਰ ਜਨਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਸੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਸੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਸੰਸਾ ਸਾਧ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ, ਕੌਣ ਹਿਰੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਅਕਰਮ, ਆ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਆ ਨਾ ਕਰਨੇ ਯੋਗ, ਇਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾ ਪਰਮ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਫਿਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਏ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਭਲਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਛਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਛਕ ਜਾਈਏ, 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਛਕ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਛਕੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਉਹ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹਨ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੱਚ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਬੂਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੇਹ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੁਹਾਰੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਖੁਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ,
ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਛਕੀ ਵੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ TV ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਹਲੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਜੋ, ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਊ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਊ ਸਾਈ ਹੋ ਜਾਊ, ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟਰੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ 60 70 ਦੀ 80 ਕੁ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਬੰਦਾ ਚਲਾਊਗਾ ਓਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪਊਗਾ, ਪਾਠ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਭੱਜ ਨੱਠ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪਊਗਾ, ਥੱਕੂਗਾ ਵੀ ਛੇਤੀ। ਤੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਹਿਜ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਸਹਿਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਜਦ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਸਾ ਹੈ, ਸੰਸਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਾਓ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਹੋਏਗੀ। ਟੋਕਾ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰਹੁ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਟਿਕਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਸੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿੰਟਾਂ, ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੁੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਮ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਰੋਕਣਾ ਕਰੋ ਹੋਗੇ, ਭਾਵ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ
ਤਾਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਮਨ ਹਰਜੀ ਧਿਆਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਭਾਏ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਕਿ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ। ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਦ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ, ਕਤੇ ਨਾ ਭਇਓ ਦੁਰਾਈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਾਹੀਂ ਮੇਰੋ ਪਰ ਪਿਆਰਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਵਦ ਦਾਇਮ, ਬਬੀ ਦੀਦਾਰ ਪਾਕਸ਼ਦਾ। ਨਾ ਗਿਰਦਾ ਬੇਦਰੋ ਹਾਇ, ਨਾ ਦਰਿਆਓ ਨਾ ਸਾਹਲ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਢੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਣਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਰ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ, ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮਕਾਮਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਮਸੀਤ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮਸੀਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਆਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਰਹਾਉ ਪੋਹ ਮਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੀ ਜੈਸੀ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਾਟੀ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਹਰਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਾਈ? ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਨਾਪਾ ਤੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੱਕਰਾਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕੀਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇੰਝ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ,
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਜਗ੍ਹਾ, ਘਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਖੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਤੋ ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੇਲੀ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਆਈਏ, ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰ, ਭਾਵ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੋ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਕਹੈ, ਬੰਦਕ ਹੋਏ ਬੰਦ ਸੁਧ ਲਹੈ। ਨਾ ਫੇਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਹਿੰਦ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖਿਤਾਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਮਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟੜ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦੁਮਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ। ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆ, ਦਈਓ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਜੀਓ। ਇਹ ਛਿੰਝ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਆ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟੰਮਗ ਭੇਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਖੜਕਦਾ ਹੈ, ਡੰਮ ਡੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟੰਮਗ ਭੇਰੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਲ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੇਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਵੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ, ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ, ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੂਗੀ। ਇਉਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈਣ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ,
ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੈਸੇ ਤੋ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੈ, ਹੰਸ ਮਰਜੀਵਾ ਨਿਹਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵਈ। ਜੈਸੇ ਬਨ ਵਿਖੈ ਮਲਿਆਗਰ ਸੋਧਾ ਕਬੂਰ, ਸੋਧ ਕੈ ਸੁਬਾਸੀ ਸੁਬਾਸ ਬੇਹਿਸਾਵਈ। ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਪਰਬਤ ਮਾਨਕ ਪਾਰਸ ਸਿੱਧ, ਖਨਵਾਰਾ ਖਨ ਜਗ ਵਿਖੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਤਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਅਤੇ ਮਰਜੀਵੜਾ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਖੋਜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਚਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀਰੇ ਮਾਨਕ ਪਾਰ ਸਾਧਕ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇੰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੁਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਸੁਣੇ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ, ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨ ਪਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਘੁਲਾਟੀਆ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਸਭ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੜਤ ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਵੇਖੋ, ਕਾਣੀ ਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਜੀ ਐਨਕ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਇੰਜ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਸਾਜੀ ਬਾਰ, ਇਸ ਹੀ ਮੱਧੇ ਬਸਤੇ ਅਪਾਰ, ਇਸ ਹੀ ਭੀਤਰ ਸੁਨੀਅਤ ਸਾਹੋ, ਕਵਨ ਵਪਾਰੀ ਜਾ ਕਾ ਊਹਾਂ ਵਿਸਾਹੋ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੇਖ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਪੂਰਨ ਪੂਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕ, ਰਤਨ ਅਮੁੱਲ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣ। ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਤੂੰ ਆਪ ਪਛਾਣ, ਆਪ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ। ਸੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੋਜਣਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕਠਿਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇ।
ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾ ਹਿਨ ਬੇਵ। ਤੋ ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਂਗਾ, ਨਾ ਫੇਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਐਨ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰੋਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈ। ਜਿਹਨੇ ਘੋੜਾ ਵੇਚਿਆ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਘੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਕੀਮਤ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ ਦੇਹ ਰੂਪ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਕੀਮਤ ਵੱਟ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੇਹ ਰੂਪ ਘੋੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੇ ਮਰੈ ਅਮਰ ਹੋਈ ਸੋਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਥਿਆ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਿਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਈ ਮੋਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿੱਤ ਆਪ ਦਾ ਸੀਸ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਦੇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਤਿੰਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਚਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਬਈ, ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਪ ਤਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਉੱਠੂਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਲੈ ਲਊਗਾ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ, ਹੁਣ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਵਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਬਾਬੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਉਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਭੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਬ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ। ਚੱਲੈ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਜਦ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਖੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਲੰਗਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੰਜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਖ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਇਉਂ ਦਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਚੱਲੈ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ, ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਲਓ ਹੀ ਨਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੋਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਰਮਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੱਸ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾ ਲਿਆ, 5-5 ਟਾਈਮ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਵਾਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਖਵਾਤਾ, ਕਦੀ ਪਿਆਤਾ, ਕਦੀ ਲੰਚ, ਕਦੀ ਡਿਨਰ, ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਦੀ ਆਹ ਕਦੀ ਉਹ, ਕਦੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਹੀ ਗਏ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ, ਮੂੜੇ ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੇ ਰੇ।
ਸਲੋਕ ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਪਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ। ਆ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਬੜੇ ਜਨਮ ਲੰਘ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਕਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਸਿਮਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੈ ਤਨ ਉੱਡੈ ਖੇਹ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਸੇ ਨਾ ਜਾਣਈ ਨਾਨਕ ਫਿੱਟ ਅਲੂਣੀ ਦੇ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਪਦ ਰੂਪ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਤੋਰੀ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘੋੜਾ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ। ਦੇਹ ਬਿਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਦੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ 'ਚ ਨੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਦੇ ਘਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਥੋੜਾ ਸਵੈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੈ। ਇਹ ਟਪਲਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੱਛਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਸੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕਾ ਕੇ ਕਮਲੇ ਹੋਣੋਂ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਓ ਰੱਖਣ, ਤਿੱਥੈ ਊਂਘਣਾ ਭੁੱਖ ਹੈ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖਵਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਟ ਵਸੈ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੋਪਾਲ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਐ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰ ਮੇਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਰੂਪ ਦੋ ਨੀਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀ। ਜਾਦੂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਰਹਾਉ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅਟਕੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੋ। ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਠ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਹੇ। ਸੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸਿਆਮ ਮੂਰਤ ਨਾਹੇ। ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰ ਦਨ ਬੂਦਾ। ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜਹ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ। ਅਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ ਸਖ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਾ ਓ ਕਰ ਜਾਨੈ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ